Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, my Father. Lord, once again, my Father, we thank you, my Lord. You have given us the opportunity, my Lord, to see this wonderful day in our lives, my Lord. This sunlight, my Father. Thank you, Jesus, my Lord. You are a great and mighty God, my Father. You are a wonder-working God, my Lord. There is no God, my Lord. Your name is above all names, my Father. Thank you. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, my Father. Hallelujah. You are Jehovah Rapha, Shalom, El Shaddai, Ire, my Lord. Thank you, Jesus, for protecting us all these months, my Lord. Every one of us in the church, our families, all of us who are here, my Lord. You have protected us from virus, my Lord. So many millions of people throughout the world, they died, my Lord. But my Lord, your blood has protected all of us, my Lord. And we are safe and sound under your mighty wings, my Lord. Because Psalm 91 says, my Lord, hallelujah, that the angels will charge over us, my Lord. You have sent the angels to charge over us. And wherever we go, my Lord, the angel will follow us, my Lord. And they will be with us, my Lord. And you will never leave us, my Father. Thank you, Lord. Hallelujah. And once again, I thank you for this time, my Lord, where we all gathered and, Lord, we have discussed, my Lord. Let thy will be done, my Lord. Hallelujah. We know, my Lord, this virus was sent by you only, my Father. Hallelujah. And you only have to remove it, my Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, my Lord. We are praying, my Lord. Hallelujah. We know, my Lord, you are the God who answers our prayer, my Lord. Hallelujah. When we are planning, my Lord, to open the church from December 1st week, my Lord. When all the people will come, my Lord, to surround the church, my Lord, surround all the people, my Lord, all the chairs, my Father, everything in the church, my Lord, each and everything should be covered with your mighty blood. The people should be covered with your mighty blood. The chair should be covered with your mighty blood. The pulpit, the who is speaking, my Lord, everybody should be covered. All of them should come safe, my Lord. Enjoy the worship. Enjoy the word, my Lord. Enjoy the communion, my Lord. Hallelujah. And then they should go back, my Father. Once again, my Father, I thank you for this wonderful opportunity you have given to all of us, my Lord. We are so blessed. We are so blessed, my Lord, that we came to know you as our Savior, as our Redeemer, as our Deliverer, my Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, my Lord. Hallelujah. There is no one on earth, under the earth and in heaven, only you and you alone, my Father. Hallelujah. Once again, I thank you for this time which you have given to me, my Lord. Thank you, Jesus. Once again, I thank you for this time, everything, my Lord. This I ask in the mighty and precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and Amen. హల్లెలూయా. మనమందరం లేచి నిలబడి సజీవుడైన దేవుణ్ణి మనం స్తుతిద్దాం, ఆరాధిద్దాం, ఆయనను గణపడతాం. కొలస్సీలు 3వ అధ్యాయము 17వ వచనం సెలవిచ్చిన ప్రకారము, మరియు మాట చేత గాని క్రియల చేత గాని మరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు సమస్తము ఆయన పేరిట చేయుడి. మనం స్తుతించి ఆరాధించబోతున్నాం కదండి. మనం స్తుతించే ప్రతి ఒక్క స్తుతి దేవుని పేరిట, యేసయ్య నామము పేరిట మనం స్తుతించాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది. సమస్తము ఆయన పేరిట చేయాలని మన పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ మనస్సుతో మనం దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పించుకొని దేవునికి కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లిద్దాము. దేవుడు మన హృదయంలో సమాధానము కలుగజేయబోతున్నాడు. అందును బట్టి మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాము. హల్లెలూయా.
నీవు చేసిన మేలులు తలచుకొందును అనుదినం. నీవు చేసిన మేలులు తలచుకొందును అనుదినం. నా స్తుతి స్తోత్రము నీకే యేసయ్యా, వేరుగా ఏమీయు చెల్లించలేనయ్యా. నా స్తుతి స్తోత్రము నీకే యేసయ్యా, వేరుగా ఏమీయు చెల్లించలేనయ్యా. ఇంతకాలం నీదు కృపలో దాచిన దేవా, ఇంతకాలం నీదు కృపలో దాచిన దేవా, దూరమైతిరి ఆప్తులు, విడిచిపోయిరి స్నేహితులు. దూరమైతిరి ఆప్తులు, విడిచిపోయిరి స్నేహితులు. శోధన వేదన తీర్చిన యేసయ్యా, తల్లిలా తండ్రిలా కాచిన యేసయ్యా. శోధన వేదన తీర్చిన యేసయ్యా, తల్లిలా తండ్రిలా కాచిన యేసయ్యా. ఇంతకాలం నీదు కృపలో దాచిన దేవా, ఇంతకాలం నీదు కృపలో దాచిన దేవా. ఇకను కూడా మాకు తోడు నీడ నీవే కదా. ఇంతకాలం నీదు కృపలో దాచిన దేవా, ఇంతకాలం నీదు కృపలో దాచిన దేవా. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమును కనపడతాం. దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే, చాలా పూర్వమున జరిగిన వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి, అందరిని బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించుడి అనే వాక్యం సెలవిస్తుంది. యెషయా గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నదండి. చాలా మనం రక్షింపబడినది మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు దేవుడు మన జీవితాల్లో చేసిన కార్యములన్నింటినీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుని స్తుతిద్దాం, దేవుని నామమును కనపడదాం. దేవుడికే సమస్త విధములైన మహిమ ఘనత ఆయనకే చెల్లును గాక. హల్లెలూయా. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. ప్రభు యేసునికి వందనం, పరిశుద్ధునికి వందనం. ప్రభు యేసువే చెరుగా మనకు వందనం. ప్రభు యేసునికి వందనం, పరిశుద్ధునికి వందనం. ప్రభు యేసువే చెరుగా మనకు. ఇదిగో
యేసయ్యా కేవలము దేవా నీ నామము పేరట దేవా తండ్రి మా యొక్క స్తుతులను మీకు అర్పిస్తున్నాము నాయన. కేవలము నీ నామము పేరట దేవా మా యొక్క ఆరాధనను మీకు అర్పిస్తున్నాము నాయన. దేవా స్తోత్రాలు తండ్రి, స్తుతులు ప్రభా, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. దేవా నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా, వందనాలు యేసయ్యా, వందనాలు ప్రభా. మహిమ గల రాజా, కృప గల తండ్రి, కనికరం గల దేవా నీకు స్తుతిస్తున్నాము ప్రభా. నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాము నాయనా, నీ నామము హెచ్చిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా నీకు కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఎందుకంటే ప్రభా మేము ఈ స్థితిలో ఉన్నామంటే దేవా నీవు ఇచ్చిన కృపయే నాయనా. మాకు ఇచ్చిన ఇల్లును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా మాకు ఇచ్చిన గృహాలను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన ఆహారంను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. మాకు ఇచ్చిన వస్త్రములను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. యేసయ్యా దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. మా జీవితాల్లో నీవు చేసిన కార్యములను దేవా తండ్రి, దేవా మేము రక్షించినది మొదలుకొని ప్రభా ఇప్పటి వరకు ప్రభా నీవు మా జీవితాల్లో చేసిన కార్యములను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. దేవా అవును ప్రభా, మేమున్న పరిస్థితిని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా ఈ యొక్క రోగము మాకు అంటనీయకుండా దేవా మమ్మల్ని ఆరోగ్యముగా ఉంచినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. యేసయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. నీ నామమును హెచ్చిస్తున్నాము తండ్రి, నీ నామమును ఘనపరుస్తున్నాము ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన సంఘమును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. మాకు ఇచ్చిన సంఘ కాపరిని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. వారికి ఇచ్చిన ఆరోగ్యమును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. నీవు మా జీవితాల్లో దేవా తండ్రి, దేవా నీవు మా జీవితాల్లో చేసిన కార్యములను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. యేసయ్యా మాకు ఇచ్చిన చదువుని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన జ్ఞానమును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. మాకు ఇచ్చిన ఉద్యోగములను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన దేవా కుటుంబమును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. మాకు ఇచ్చిన దేవా పిల్లలను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము యేసయ్యా, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. దేవా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. వేనోళ్ళు చాలదు ప్రభా నాయనా నిన్ను స్తుతించడానికి, నిన్ను ఆరాధించడానికి ప్రభా. వేనోళ్ళు చాలదు ప్రభా. యేసయ్యా మాకు ఇచ్చిన తరుణాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. సమస్తము దేవా తండ్రి, దేవా నీ యొక్క దేవా తండ్రి మహిమ ఐశ్వర్యము చొప్పున ప్రతి అవసరమును దేవా మాకు అనుగ్రహించబోతున్నందుకు వందనాలు ప్రభా. అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. యేసయ్యా నీవు మాకు అనుగ్రహించిన దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. అనుగ్రహించిన సమస్తాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా నీకు వందనాలు, 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 స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మాలో ఉన్నందుకు వందనాలు దేవా. మమ్మల్ని నడిపించండి దేవా. రాజులకు రాజు అయినటువంటి దేవా నీకు వందనాలు. ప్రభువులకు ప్రభు అయినటువంటి దేవా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. దేవా నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉండి దేవుడు నీవై ఉన్నావు ప్రభా. సర్వోన్నతులు, సర్వాధికారివి, సర్వాంతర్యామివైనటువంటి దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా సమస్తము సమకూడి జరుగునని దేవా దేవా మీ యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నాయనా. దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. మమ్మల్ని నీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోండి దేవా. వినగలిగిన చెవులను మాకు తెరవమని అడుగుచున్నాము తండ్రి. వాక్యం ద్వారాగా దేవా మాతో మాట్లాడండి ప్రభా. దేవా మీ యొక్క మార్గంలో దేవా తండ్రి మేము ఒకవేళ తప్పిపోయినట్లయితే దేవా మమ్మల్ని సరిచేయండి, బాగు చేయండి, స్వస్థపరచండి దేవా. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము దేవా. మమ్మల్ని మలచండి దేవా. మీ యొక్క పాత్రల వలె దేవా దేవా వెలిగించి జ్యోతుల వలె మమ్మల్ని దేవా తండ్రి మలచమని అడుగుచున్నాము, మార్చమని అడుగుచున్నాము ప్రభా. దేవా ఉప్పు వేసిన జీవితం లాగా దేవా, ఉప్పుకరమైన జీవితం లాగా మేము ఉండేందుకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాము నాయనా. దేవా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, మహిమ, ఘనత నీకే అర్పిస్తూ దేవా యొక్క కొద్ది విన్నపము సమస్తమును దేవా తండ్రి ఈ యొక్క కొద్ది విన్నపము నీ యొక్క పాద సన్నిధిలోనికి చేర్చుకోమని తండ్రి ప్రియుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి
God for giving us such another wonderful day. దేవునికి మరొక దినం మనకి ఇచ్చినందుకే దేవునికి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. Thank God for the thanksgiving and praising. కృతజ్ఞత అర్పణలు మరియు స్తుతులను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. Reason we live is to worship Him and praise Him. మనం జీవించడానికి కారణం ఏమనేదంటే ఆయనను స్తుతించడానికి, ఆయనను ఘనపరచడానికి. I greet you all in the most loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన రక్షకుడును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఘనమైన నామములో మిమ్మల్ని అందరికీ శుభవచనాలు పలుకుచున్నాము. Especially on behalf of our pastor, మన పాస్టర్ గారి తరపున, Brother Edwin Garu, ఎడ్వినయ్ గారి తరపున we welcome you in the mighty name of Jesus Christ for Yes. this worship service. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బలమైన నామములో మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. We also bring greetings, we share greetings to Chintal Church, శుభవచనములు చింతల సంఘంతో పంచుకుంటున్నాము. Pastor Srinivas and all the congregation. పాస్టర్ శ్రీనివాస్ గారితో మరి సంఘ May సభ్యులందరూ the Lord bless them. దేవుడు వారిని ఘనంగా We also ఆశీర్వదించారు. greet the Ziyagoda Church. జియాగూడ సంఘాన్ని కూడా May the Lord bless them. దేవుడు ఘనంగా ఆశీర్వదించింది May the గాక. Lord bless Joshua and wife. జాషువా సహోదరుడు మరి ఆయన భార్యడు దేవుడు ఘనంగా ఆశీర్వదించింది May గాక. they lay a foundation on the rock of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు అనే బండ మీద వారి పునాది కట్టుకుందరు గాక. We also thank God for the good health given to uncle and Dorothy aunty, Sheila aunty, Prema aunty. రాతి సహోదరి, ప్రేమ సహోదరి, శీల సహోదరి, ఎడ్వినయ్ గారికి మంచి ఆరోగ్యం బలం ఇచ్చినందుకే దేవునికి వందనాలు And చెల్లిస్తున్నాను. also to all our church members. అందరు సంఘ సభ్యులందరూ క్షేమంగా ఉన్నందుకే దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు We చెల్లిస్తున్నాను. praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Now we have the offering time. This is offering time. ఇది కానుకలు తీసుకునే సమయము. As usual, ఎప్పటిలాగా take your cover. మీ యొక్క కవర్ ని పట్టుకోండి. Give as the Lord gives. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన కొలది మీరు దేవునికి Give your best to the Lord. మీ యొక్క శ్రేష్టమైన దానిని దేవునికి ఇవ్వండి. God loves a cheerful giver. దేవుడు సంతోషంగా ఇచ్చే వారిని ప్రేమిస్తాడు. Please write it on the envelope, 29 December. 29 November. డిసెంబర్ నవంబర్ అని మీరు రాసుకోండి కవర్ మీద. Write your name. మీరు యొక్క పేరు రాసుకోండి. Pray and put whatever the Lord leads you. దేవుడు ఎలాగ మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే అలాగా అందులో పెట్టుకోండి కవర్. And I'm sure God will bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఘనంగా ఆశీర్వదిస్తాడని నేను నమ్ముచున్నాను. Now for this offering and for the word of God, I would request our dear Sheila aunty to pray. దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు మరియు ఈ దశమ భాగాలు కానుకల కృతజ్ఞత అర్పణ కొరకు శీలాజాల సహోదరిని ప్రార్థన చేయమని కోరుతున్నాను. ప్రేమ కనికరముల తండ్రి, ఈ ప్రాతకాల సమయంలో నీ పాద సన్నిధికి చేరి ఉన్నామయ్యా తండ్రి. ఎల్షదై సంఘంగా నీ కృపలు మేమందరము తండ్రి. ప్రపంచమంతా ఎంతో భయంకర పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను కాపాడినారు తండ్రి. మీరు చేసిన ఉపకారం మర్చిపోలేమయ్యా. ఎంత చక్కగా ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడినారు. మా జీవితంలో కూడా తండ్రి దయమేడన తండ్రి. ప్రతి అడుగులో మేము అడగకుండానే మీరు అన్నీ సమకూర్చినారు, సహాయం చేసినారు తండ్రి. మీరు చేసిన ఉపకారం ఎప్పటికీ మర్చిపోము తండ్రి. మీకు ఎప్పుడు థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్తో జీవిస్తున్నాము తండ్రి. ఇచ్చిన దానిలో మీకు తండ్రి కృతజ్ఞతగా ఇచ్చే ప్రతి హస్తమును దీవించండి ప్రభా. వాళ్ళు నీకు ఇచ్చేవాళ్ళు తమ విధేయతను చూపించి ఉండగా ప్రభువా, నీవు కూడా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోండి తండ్రి. ఇచ్చిన హస్తమును దీవిస్తానని చెప్పారు నాయన. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరిని నీవు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రతి కానుకను ఆశీర్వదించి దీవించి నీ కృపలో వాళ్ళందరినీ భద్రపరచుకోండి తండ్రి. ఈ ఇచ్చిన దయతన్ని తండ్రి నీ రాజ్య వ్యాప్తికై పాడుకొని మా ఈ సంఘమును ఇంకా ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందేటట్లు సహాయం చేసి కాపాడి నీ కృపలో భద్రపరచుకోండి తండ్రి. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి బిడ్డలను దీవించండి ప్రభువా. దయమేడైన తండ్రి, మీరే మమ్మల్ని చూసుకునే దేవుడుగా కనబట్టే దేవుడుగా ఉన్నందుకు మేము ధన్యులము నాయనా. నిన్ను కనుగొన మేము ధన్యులము తండ్రి. అవును తండ్రి, ప్రతి అడుగులో మమ్మల్ని ఇంత చక్కగా చూసుకొని ప్రతి అడుగులోనూ సహాయం చేస్తున్నారు తండ్రి. మీ సహాయమే లేకుండా ఉండింటే మేము ఇలా ఉండేవారం కాదు నాయన. అవును తండ్రి, ఎంత సురక్షితంగా ఇటువంటి భయంకర పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ మమ్మల్ని ఎంత చక్కగా చూసుకొని కాపాడుతున్న దేవా, నీకే స్తోత్రం తండ్రి, స్తోత్రం తండ్రి.
దయార్థ హృదయుడ, మీరే మా దేవుడు, మా ప్రభు, మా రక్షకుడు నైనా. మమ్మల్ని చూచుకునే దేవుడిగా, కాపాడే దేవుడిగా ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రములు అర్పిస్తున్నాను తండ్రి. దయమేడన తండ్రి, మీలాంటి దేవుడు మాకున్నందుకే మేమందరము తండ్రి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంత సురక్షితంగా తృప్తిగా జీవించేటట్లు చేసి నీవు చేసిన ఒక్కొక్క ఉపకారం తలంచుకుంటూ నిన్ను స్తుతిస్తూ కనపరిచే భాగ్యం మాకు కలిగించి కృప చూపించమని ఇవన్నీ నా ప్రియ తండ్రి అయిన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. It's always good to give thanks to the Lord. ప్రభువుకు మనం ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం మంచిది. All over the world, Thanksgiving, being celebrated. ఈ లోకమంతా కూడా కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పించే దినముని వాళ్ళు వేడుకగా చేసుకుంటున్నారు. A thankful heart is always a grateful heart. ఒక కృతజ్ఞత చెల్లించే, కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఎప్పుడూ కూడా గొప్ప హృదయం అయి ఉంటుంది. So now we have testimonies, 1-minute testimonies giving thanks how the Lord has blessed our church members. మన సంఘ సభ్యుల్ని దేవుడు ఎలాగా ఆశీర్వదించాడు అన్నది ఒక్కొక్క నిమిషము కొంతమంది పంచుకున్నారు. వాటిని మీరు చూడండి. This is a testimony time. ఇది సాక్ష్యం వినే సమయం. God bless you as you listen to this. మీరు దీనిని వినినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Amen. ఆమేన్. హల్లెలూయా. స్తోత్రం కలుగాక. నాకు 2 నెలల కింద కాలు బొక్క ఇరిగిపోయింది. నేను 10 రోజులు హాస్పిటల్ పోకుండా ఇంటిలో వండుకుంటూ తిరుగుతూనే ఉన్నా. బాగా నొప్పి వస్తే అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎక్స్రే తీపిస్తే బొక్క పగిలిపోయింది చెప్పారు. అప్పుడు కేపాలు కట్టుకుపోయినా 5 కట్టలేదాక ఇప్పుడు బ్లౌజ్ ఇచ్చిండు, మంచిగా నడుస్తున్నా. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగాక. ఎందుకంటే నేను నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు, దేవుడు నన్ను కాపాడి రక్షించేందుకు దేవుడికే మహిమ కలుగు. ఎందుకంటే నాకు ఎవరు చేసేవాళ్ళు లేక నేను అన్ని పనులు చేస్తున్నా. అయినా కూడా నాకు దేవుడు బాధపడలేదు. నాకు తోడుగా ఉండి నాకు చేయబట్టి నడిపించి, ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలేదు. నేను కూడా నా దేవుడి పైన ఆధారపడి నేను నమ్మకంగా జీవిస్తున్న వాటికే నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టకుండా ప్రేమించి ఇంతవరకు కాపాడినందుకే దేవునికి మహిమ కలుగు గాక. ఎందుకంటే శ్రమ వచ్చినప్పుడు కుంగిపోతాం, కానీ నేను కుంగిపోలేదు. నా దేవుడు నాకు ఉన్నదని ఎంత పని చేసుకుంటూనే ఉంటాను ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు నా దేవుడు గురించి స్వస్థపరిచేందుకే దేవునికి మహిమ కలుగు గాక. ఈ చిన్న సత్యం దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్. We thank and praise God for the wonderful testimonies we have received, we have heard rather from all our church members. మన సంఘ సభ్యుల నుంచి ఈ సాక్ష్యాలను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. May the Lord bless each and everyone who shared. ఈ సాక్ష్యాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఘనంగా ఆశీర్వదించును గాక. Amen. Hello and very good morning to all of you. మీ అందరికీ ఉదయకాల శుభవచనములు పలుకుచున్నాము. Once again, greetings in the matchless name of Jesus Christ. మరొక్కసారి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఘనమైన నామములో మీకు శుభవచనాలు I am పలుకుచున్నాను. sure you are all doing well మీరందరూ బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. because we are all praying for you. మేము మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. And if you have any prayer requests, మీకు ఏమైనా ప్రార్థనాంశములు ఉన్నాయి అని please ఉన్నట్లయితే don't think that since the service is not there, there is nothing like that. అక్కడ సర్వీస్ జరగట్లేదు, సంఘంలో కూడుకోవట్లేదు కాబట్టి ఏమి జరగవని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు. Please inform us so that we can pray for you. మీరు దయచేసి మీ ప్రార్థన విన్నపములు ఏమైనా ఉన్నాయి అని అంటే మీరు దయచేసి మాకు చెప్పండి, మేము మీకు గురించి ప్రార్థన చేస్తాము. Do not be discouraged. దేని గురించి కూడా నిరుత్సాహపడవద్దు. But the word of God says, దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నది, do not be discouraged. ఏ మాత్రము నిరుత్సాహపడవద్దు. Do not be afraid. దేని గురించి భయపడవద్దు. I am with you. దిగులు పడకము, భయపడకము, నేను నీకు తోడై ఉన్నానని చెప్తున్నాను. Are you happy this morning? ఈ ఉదయకాలం మీరు సంతోషంగా ఉన్నారండి? Are you happy? మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? Even if you are not happy మీరు ఒకవేళ సంతోషంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా, because of the circumstances, ఎందుకంటే బయట ఉన్న పరిస్థితులు మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఉండనీయకుండా చేస్తున్నప్పుడు because of the situations, బయట ఉన్న తీవ్రమైన పరిస్థితులను బట్టి if you are not happy, మీరు సంతోషంగా లేకపోయినట్లయితే this is a time to rejoice. మనము ఇదే సమయం దేవుని యందు ఆనందించడానికి. The word of God says, this is the day the Lord has made. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, ఇది ప్రభువు చేసిన దినము, And we will rejoice and be దీని glad యందు in మనం it. ఉత్సాహించి సంతోషించేదము అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది.
Shall we prepare our hearts by bowing down and having a prayer? మనము మన హృదయాల్ని తలలు వంచుకుని ప్రార్థిస్తూ మనం సిద్ధపరచుకుందాము. Yeah. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you and praise you for giving us yet another day to come into your presence, to praise you, to worship you, and to listen to your word. అత్యంత కృపగల పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మాకు ఇచ్చిన ఇంకొక దినం బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. And Lord, we bless your name. మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చిన ఈ తరుణాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. నీ యొక్క ప్రభువా నామమును సన్నతిస్తున్నాము తండ్రి. Lord, we also bless all those who are listening to this, Lord, to this Sunday worship service. ప్రభు ఈ ఆదివారం ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు తండ్రి మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాం తండ్రి. Lord, not only in our church, but all those who are watching this on the online service. ప్రభు ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా మా సంఘ సభ్యులే కాదు కానీ ఇంకెవరెవరు చూస్తున్నా వారందరినీ ప్రభు మీ ఘనమైన నామములో ఆశీర్వదిస్తున్నాం. Father, we crucify ourselves as we stand in your presence on the cross at Calvary. ప్రభు ఈ సమయంలో కల్వరి శిలువపై మమ్మల్ని మేము ప్రభు శిలువకి చాటును మరుగుపరుచుకుంటాం. Oh, if there is any self or ego, Father, I break it in the mighty name of ప్రభు Jesus Christ. నేను అని కానీ ప్రభు తండ్రి అహం కానీ ఉంటే ప్రభు అది యేసు నామములో విరిగిపోను గాక అని పలుకుచున్నాను. Lord, we are just instruments to share your word, Lord. ప్రభు నీ యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి కేవలం మేము ఒక పనిముట్లు వంటి వారు And ప్రభు. nothing more than that. అంతకంటే ఏదీ లేదు నాయన. Thank you and praise you, Lord. నీకే వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. Lord, bless the hearts who are listening to this. ప్రభు ఇది వింటున్న వారి హృదయాల్ని ఆశీర్వదించండి ప్రభు. Lord, if they are going through, Lord, unanswered questions in their life. ప్రభు వారి జీవితాల్లో ప్రభు జవాబు లేని ప్రశ్నలు వాళ్ళు గుండా వెళ్తూ If ఉన్నట్లయితే, they are going through unspoken problems in their life. ప్రభు ఏదైనా చెప్పలేని సమస్యల గుండా వారు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే Lord, we ప్రభువా, pray, Father, that thy word will strengthen them, Lord. ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి నీ యొక్క వాక్యం వాళ్ళని బలపరచును గాక. Oh, Lord, it will, ప్రభువా, Lord, it will, Lord, refresh them వారిని ప్రభు తండ్రి వారిని ఉత్తేజపరచుతుందని and encourage them, ప్రార్థిస్తున్నాము. oh Father. వారిని ప్రోత్సహిస్తుందని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. We thank you, we praise you. నీకే వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్యా. We give you all the glory. నీకే సకల విధములైన ప్రభు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు. In Jesus' mighty name we pray. యేసు బలమైన నామములో ప్రార్థించి అడుగుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. I'm really happy that most of you, as you're watching online service, చాలా మంది ఆన్లైన్ సర్వీస్ చూస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, సంతోషిస్తున్నాను. I know you are rejoicing. మీరు ఆనందిస్తున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను. You know why? ఎందుకో తెలుసా అండి? Because there is joy in the presence of the Lord. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆనందం ఉన్నది. The joy that we have in His presence, we I- cannot buy in dollars. ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మనం అనుభవించే ఈ ఆనందము బయట ఎక్కడా కొనుక్కోలేము, ఎక్కడా పొందుకోలేము. And today is a day of delivery. ఈ దినము మనం విడుదల పొందే దినమై ఉన్నది. Today is a day of breakthrough. ఈ దినము మనకి గొప్ప మార్పు జరిగే దినమై ఉన్నది. Why? ఎందుకు? Because the word of God is a powerful word. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యము శక్తిగల వాక్యమై ఉన్నది. As you listen to this word, మీరు ఈ వాక్యాన్ని వినినప్పుడు, as you prepare yourself and listen to the word, మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకుని ఈ వాక్యం వినినప్పుడు the presence of God will be there in your houses. దేవుని యొక్క సన్నిధి మీ ఇండ్లలో వస్తుంది. And the anointing of God will be upon you. దేవుని యొక్క అభిషేకం నీ మీద ఉంటుంది. Because there is power in the word of God. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యములో శక్తి ఉన్నది. There is healing in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యములో స్వస్థత ఉన్నది. Oh, there is deliverance in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యములో విడుదల ఉన్నది. There is breakthrough in the word of through the దేవుని word of యొక్క God. వాక్యములో గొప్ప మార్పు ఉన్నది. So if you are going through any distressing time, మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నిరుత్సాహము నిస్పృహ సమయములు గుండా వెళ్తున్నట్లయితే cheer up this morning. ఈ ఉదయకాలం మీరు సంతోషించి ఆనందించండి. If you have prepared your heart మీ యొక్క హృదయాన్ని మీరు సిద్ధపరచుకున్నట్లయితే, and listen to the word now, ఇప్పుడు వాక్యం వినినట్లయితే you will never be the same. మీరు అలాగనే ఉండరు. You will never be the same. మీరు అలాగనే ఉండరు. Because the word of God ఎందుకంటే దేవుని transforms యొక్క us. వాక్యము నిన్ను రూపాంతరం చేస్తుంది. The word of God, gives us victory. దేవుని యొక్క వాక్యము నీకు జయమనిస్తుంది. It gives us deliverance over Satan, over sin, and over all
the problems that we face. మనము అపవాది మీద మరియు పాపం మీద మరియు మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి సమస్యల నుంచి మనల్ని దేవుని యొక్క వాక్యమే విడుదల చేస్తుంది. Amen. ఆమేన్. If you agree with that, amen. మీరు గ్రహించినట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి. And by the time the word of God, we finish the word of God, మనము వాక్యాన్ని ముగించే సమయానికి I am sure God will bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదిస్తాడని నేను నమ్ముచున్నాను. Amen. ఆమేన్. And now we have seen, we have heard many times about the prayers of great men of God. గొప్ప గొప్ప దైవజనుల యొక్క ప్రార్థనల గురించి మనం అనేక సార్లు విన్నాము. We have prayers of Abraham, అబ్రహాం యొక్క ప్రార్థన గురించి విన్నాము. prayers of Jabez, యబ్బేజు ప్రార్థన గురించి విన్నాము. prayers of David, దావీదు ప్రార్థన గురించి విన్నాము. prayers of Paul, పౌలు యొక్క ప్రార్థన గురించి విన్నాము. and several other men of God. దేవుని యొక్క ప్రియమైన బిడ్డలు చేసిన ప్రార్థనలన్నిటి గురించి మనం విన్నాము. Sometimes God answers prayers immediately. కొన్నిసార్లు దేవుడు వెంటనే ప్రార్థనకి జవాబు ఇస్తాడు. Sometimes God delays the prayer, delays the answers. కొన్నిసార్లు జవాబు కొద్దిగా ఆలస్యంగా వస్తుంది. When there is a delay, అక్కడ ఆలస్యం అవుతుంది అంటే we all get disturbed. మనము చాలా కలత చెందుతాం. ఎందుకు ఇంకా చెప్పట్లేదు దేవుడు, ఎందుకు ఇంకా ఇవ్వట్లేదు అని. So many times God told Abraham, ఎన్నో సార్లు అబ్రహాంతో దేవుడు చెప్పాడు, "Oh Abraham, look at the stars. అబ్రహామా నువ్వు పైన ఆకాశంలో నక్షత్రాలని చూడు I'll అన్నాడు. bless your generation like stars." నీ యొక్క సంతానము ఈలాగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. And Abraham says, అబ్రహాం అలాగ అంటున్నాడు, "What Lord? ఏంటి ప్రభువా, I am already 75 years old." నేను ఇప్పటికే 70 సంవత్సరాలు అయిపోయాను. And God promised him at 75 years. దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహాంకి At the age of 75. 75 సంవత్సరాల సమయంలో. And 10 years have passed. 10 సంవత్సరాలు జరిగిపోయింది. There are no children. అక్కడ పిల్లలు లేరు. And Abraham was praying. అబ్రహాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. And when we pray, మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో there is a delay. అక్కడ ఆలస్యం ఉన్నట్లయితే We take wrong decisions in life. మనము తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాము జీవితంలో. How many times it happened in your life? ఎన్నిసార్లు నీ జీవితంలో ఇలాగ You జరిగింది. keep praying, ప్రార్థిస్తున్నావు and God delays it. దేవుడు ఒకవేళ ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అనుకున్నట్లయితే We take shortcuts. మనము తొందరగా జరిగిపోవాలని చూస్తూ ఉంటాము. We take decisions on our own. మన సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి చూస్తాం. Here Abraham also, ఇక్కడ అబ్రహాము కూడా in several places, అనేకమైన చోట్ల in fact Abraham also laughed and said, "What Lord, what is my age? అబ్రహాము కూడా ఏంటి ప్రభువా నా వయసు ఏంటి అని అడిగాడు. And how it is possible?" అది ఎలాగ సాధ్యము అని అన్నాడు. And then God again tells him, దేవుడు మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాడు. he takes him out, ఆయన బయటికి తీసుకెళ్ళాడు. tells him to look at the stars. నువ్వు ఆ నక్షత్రాలు చూడు అని అంటున్నాడు. I will bless you like the I will bless your generation like that. నీ యొక్క సంతానం ఇలాగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. And then what Abraham did, అబ్రహాం ఏం చేశాడు? that's because I would like to share this without looking into the scripture, then we'll go to the main topic. నేను వాక్యంలో ఏమి చూడకుండా నేను ఇది మీతో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. And here what happened is, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే Satan attacks us సాతాను మనల్ని ఎన్నో రకాలుగా ఎదుర్కోవడానికి చూస్తూ through ఉంటుంది. different people. రకరకాల మనుషుల ద్వారా It will attack us. అది మనల్ని ఎదుర్కోవడానికి Sometimes చూస్తుంది. it attacks us through our own family. మన సొంత కుటుంబ సభ్యుల ద్వారానే అనేక సార్లు మనల్ని దాడి చేస్తూ ఉండడానికి I ప్రయత్నిస్తాడు. don't know really if I recall and if we really imagine the life of Abraham and Sarah. మనము అబ్రహాం జీవితము సేరమ్మ జీవితము చూసినట్లయితే జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నట్లయితే I don't know how many times Sarah asked Abraham, ఎన్నిసార్లు సారమ్మ అడిగిందో అబ్రహాంని మనకి తెలియదు. "What happened to your God, Abraham? నీ దేవుడు ఏమయ్యాడు అబ్రహామా అని అడిగి ఉండవచ్చు. Give me a child." నాకు ఒక కుమారుని ఇవ్వు అని అడిగి ఉండవచ్చు. And so many times he might have asked. ఎన్నో సార్లు ఏమైంది వాగ్దానం గురించి అని అడిగి And ఉండవచ్చు. Abraham might have comforted her, అబ్రహాం ఆమెను ఆదరించి ఉండుండొచ్చు, మంచి saying, మాటలు "Do not worry. చెప్పి దాని గురించి చింతపడవద్దు, God is going to bless us. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు, He has promised us. ఆయన మనకి వాగ్దానం చేశాడు, He will never leave us. ఆయన మనల్ని ఎన్నడూ Oh, He విడవడు, will never forsake us. ఎప్పుడు విడబాయడు. Oh, your own family
family members will leave you. నీ యొక్క సొంత కుటుంబ సభ్యులు నిన్ను Oh, your own విడిచిపెట్టి family ఉండవచ్చు. members will curse you. నీ యొక్క సొంత కుటుంబ సభ్యులు నిన్ను శపించి They ఉండవచ్చు. may be saying you are a worthless fellow. నీవు అని ఉండవచ్చు, నువ్వు ఏమాత్రం పనికి మాలిన వాడిగా అని ఉండవచ్చు. But cheer up this morning. కానీ ఈ ఉదయాన్ని మీరు సంతోషించి ఆనందించండి. God doesn't change. దేవుడు మార్పు లేని దేవుడై ఉన్నాడు. Man changes. మనుష్యుడు మారుతాడు. A young boy, ఒక యవనస్తుడు, a 25-year young boy or a girl, సంవత్సరాల యవనస్తుడు గాని యవనస్తురాలు గాని after 20 years, 20 సంవత్సరాల తర్వాత she or he will not be the same. ఆమె అతడు అలాగే ఉండరు. They change. వాళ్ళు మార్పు They become చెందుతారు. a woman. ఒకడు ఒక స్త్రీగా, ఒక యవనస్తురాలు ఒక స్త్రీగా మారుతుంది. So we all change. మనందరం మారుతాము. The seasons change. కాలములు మారుతాయి. Everything has a shelf life. ప్రతి దానికి ఒక కాలం ఉంటుంది, ఒక సమయం ఉంటుంది. So I am now preaching here. ఇక్కడ నేను బోధిస్తూ ఉన్నాను. After 10 years, 10 సంవత్సరాల తర్వాత how I look, నేను ఎలాగ కనిపిస్తాను I only don't know. నాకే తెలియదు. I don't know how you look. నువ్వు ఎలా కనిపిస్తావు? So we all change. మనందరం మారుతాము. Our situation, we talk depending on situations. మనం పరిస్థితులను చూసి మనము మాట్లాడుతూ ఉంటాం. Oftentimes. అనేకమైన But we సార్లు don't talk, we don't confess based on the word of God, but we confess based on the situations. మనము ఎప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందో దానిని చెప్పం, కానీ పరిస్థితులు ఏం చెప్తాయో వాటిని గురించే మనం If you study the మాట్లాడుతాం. life of Abraham, అబ్రహాం యొక్క జీవితం మనం చూసినట్లయితే if we really have the desire to know the word of God, మనకి నిజంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమి చెప్తుందో మనం ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే, I've gone through this life of Abraham, I read it నేను చదివాను. మనం ఈ అబ్రహాం జీవన శైలిని మనం right చూసినట్లయితే from 13th chapter, 13వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం నుంచి మనం చూసినట్లయితే how he started his life. ఆయన జీవితాన్ని ఎలాగ ప్రారంభించాడో మనం So చూసాం. now what happens is, అక్కడ ఏం జరిగిందంటే every word that is written in the word of God, ప్రతి ఒక్క వాక్యము దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడినవి it gives us a revelation. అది మనకు ఒక ప్రత్యక్షతను ఇస్తుంది. You don't have to listen to others. నువ్వు వేరే వాళ్ళకు వినక్కర్లేదు. It is good to listen to other preachers. ఇతర బోధకులతో నువ్వు బోధకుల యొక్క బోధనను వినడం మంచిదే, But you should, meditate on the word. కానీ నీవు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి. Because ఎందుకంటే God does reveal to you mysterious things in the word of God. దేవుడు దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉన్న గొప్ప గొప్ప మర్మములను నీకు బోధిస్తాడు. And he does great things in our lives. మన జీవితాల్లో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు కార్యములు జరిగిస్తాడు. Amen. ఆమేన్. You know, Sarah was asking, she kept on asking Abraham. ఆమె అబ్రహాంను అడుగుతూ ఉన్నది. And you know what happened? అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా? If you see Genesis 16th chapter, మనం 16వ అధ్యాయం ఆదికాండం 16వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే Satan comes in the form of Sarah. సారా ద్వారా మాట్లాడుతుంది అపవాది. Sarah says, ఆమె అంటుంది, now Sarah, Abraham's wife, had borne him no children. అబ్రహాము భార్య అయిన సారయి అతనికి పిల్లలు కనలేదు. You know, earlier to this, దానికంటే ముందు God tells Abraham దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్తాడు in Genesis 12th chapter 1st verse, 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, get out of your country, నీ యొక్క దేశం విడిచిపెట్టు అని అంటాడు. from your family, నీ యొక్క కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టు and అని from your అన్నాడు. father's house. నీ యొక్క తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టు అని అన్నాడు. Then what did Abraham do? అప్పుడు అబ్రహాం ఏం చేశాడు? He left everybody. ఆయన అందరిని విడిచిపెట్టాడా? Did he leave everybody and took only his wife? ఆయన భార్యని మాత్రమే తీసుకుని వెళ్ళాడా? Whom did he take along with him? ఆయనతో పాటు ఎవరిని తీసుకెళ్ళాడు? Anybody can say. లోతుని పట్టుకెళ్ళాడు. Yeah. Even translator can say. Correct. Yeah. He took Lot's, అందరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళమని He took చెప్పాడు. Lot. ఆయన లోతుని పట్టుకుని వెళ్ళాడు. Abraham's son, Abraham's brother's son, nephew. అబ్రహాం యొక్క అన్న కొడుకుని పట్టుకుని వెళ్ళాడు. So whenever we do things which are not in line with word of God మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా మనం పనులు చేయమో, and take our own decisions, మన సొంత నిర్ణయాలు మనం తీసుకున్నామో, God please understand this is a truth, ఇది it's bitter సత్యం, truth. ఇది చేదు సత్యం అయి ఉండొచ్చు. God will forgive our sins. దేవుడు మన పాపాలు క్షమించాలి. He will be gracious to us, ఆయన మన పట్ల ఎంతో కృపామయుడిగా ఉండాలి. మన but the విషయంలో consequence will be there. మనం చేసే ప్రతి పనికి ఒక పర్యవసానం ఉంటుంది, ఒక ఫలం ఉంటది. And when he took Lot,
మనం లోతుని చూసినట్లయితే when Abraham took Lot, ఎప్పుడైతే అబ్రాము లోతుని పట్టుకుని he వెళ్ళాడు, had several problems with Lot. ఆయన లోతుతో చాలా సమస్యలు గుండా వెళ్ళాడు. And amen. ఆమేన్. And now let's see how Satan comes to the life of Sarah. సారా ద్వారా ఎలాగా మాట్లాడుతున్నారో చూడండి. Now Sarah, Abraham's wife, had borne him no children. సారా అతనికి పిల్లలు కనలేదు. You know how many years? ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసా అండి? The 75th year, God promised Abraham. 75వ సంవత్సరములో దేవుడు అబ్రాముకు వాగ్దానం చేశాడు. Every 2 years, Sarah has asked Abraham. ప్రతి 2 సంవత్సరాలు అడుగుతూనే ఉంది. Abraham said, like stars, your generation will be. నీ యొక్క మన సంతానము ఆకాశ నక్షత్రముల వలె ఉంటుంది అని Sarah might have said, సారా అండి ఉండొచ్చు. Abraham, forget the stars. అబ్రామ ఆ నక్షత్రాల గురించి మర్చిపో, నువ్వు Give me one child. ఒక్క కొడుకు చాలు నాకు అని ఉండొచ్చు సారమ్మ. And then Abraham says, okay. సరే అమ్మా అని 2 years pass, 4 years pass, 5 years pass, 5 సంవత్సరాలు, 9 years pass, 9 సంవత్సరాలు, 10 years pass, 10 సంవత్సరాలు, and no children. పిల్లలు లేరు. And then Sarah said to Abraham, second verse. రెండవ వచనం మన 16వ అధ్యాయం రెండవ వచనం మనం చూసినట్లయితే, Genesis 16 seconds. ఆదికాండము 16వ అధ్యాయం రెండవ వచనము. So Sarah said to Abraham, సారా చెప్తుంది అబ్రహాం తోటి, see how the Lord restrained me from bearing children. ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యెహోవా చేసి ఉన్నాడు అనేసి చెబుతుంది సారాయి. Please go into my maid, perhaps I shall obtain children by her. నువ్వు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము, ఒకవేళ ఆమె వల్ల నీకు సంతానం కలగవచ్చునని అబ్రాహాముతో చెప్పాను. So what a nice temptation. ఎలాంటి శోధన చూడండి ఇక్కడ. See here you see Abraham, she had an Egyptian maid servant whose name was Hagar. వారికి ఐగుప్తురాలైన దాసి ఉన్నది, ఆమె పేరు హాగర్. How Hagar came into their lives? హాగర్ ఎలాగ వచ్చింది వారి జీవితంలోకి? Did you any time meditate? దాని గురించి మీరు ఎప్పుడైనా ధ్యానించారా? How Hagar she's an Egyptian. ఆమె ఐగుప్తురాలు. But how she came as a servant maid? ఆమె దాసిలాగా ఎలాగ వచ్చింది? There is a story behind that. దానికి ఒక కథ ఉన్నది. That's why I say when we read God's word in depth, మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము చదువుతున్నట్లయితే, లోతుగా చదువుతున్నట్లయితే, He will give us great revelations. దేవుడు గొప్ప ప్రత్యక్షతలు మనకి ఇస్తాడు. Oh, great mysteries. గొప్ప గొప్ప మర్మాలు మనకి ఇస్తాడు. God gives the mysteries to each and everyone who has a desire to really read, enjoy God's word and apply God's word in their life. ఎవరికైతే దేవుని యొక్క వాక్యం చదవాలి, ధ్యానించాలి, ఆ వాక్యం ప్రకారం నేను జీవించాలి అని కోరుకుంటారో వారికి దేవుడు మంచి మంచి ప్రత్యక్షతలు ఇస్తాడు. When I was meditating, నేను దానిని ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు the question came to me, how this Egyptian Hagar came into their life? నాకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, ఈ ఐగుప్తురాలు అయిన హాగరు ఎలాగ వారి జీవితంలోకి వచ్చింది? See how she came, I'll tell you. నేను చెప్తాను. Do you know? మీకు తెలుసా? If you know it, మీరు it's very nice. తెలిసినట్లయితే Very nice. చాలా Wonderful. మంచిది. If you don't know, please listen to it. మీకు తెలియకపోతే మీరు ఒకసారి వినండి. See, in the 12th chapter, మనం 12వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే, he says, go out of this country. మీరు ఈ దేశం నుండి విడిచి వెళ్ళు అని అన్నాడు. And then he goes out ఆయన బయటికి వెళ్తాడు, and he goes to the land ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తాడు, that is called Canaan, the promised land. కనాను దేశానికి వెళ్తాడు. And then the Lord appeared to Abraham. అప్పుడు దేవుడు కనాను దేశంలో ఉన్నప్పుడు అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షం అవుతాడు. 12th chapter, 7th verse. 7వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, The Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who appeared to him. యెహోవా అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమయ్యి నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం కట్టెను. What a wonderful man, no, Abraham. ఎంత చక్కని దైవజనుడు అండి అబ్రహాము. When the Lord spoke to him, ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడో he was grateful to God. ఆయన ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు దేవుని In the పట్ల. olden days, ఆయన ముసలితనంలో, olden days, పూర్వకాలంలో, పూర్వకాలంలో they used to share their gratefulness and thankfulness by building an altar.
పాత రోజుల్లో వారు ఏదైనా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలన్నా, దేవునికి ఏదైనా అర్పణం అర్పించాలన్నా ఒక బలిపీఠం కట్టేవారు. There he built an altar to the Lord. అక్కడ ప్రభు కొరకే ఒక బలిపీఠం కట్టారు. And then when he built an altar, ఎప్పుడైతే ఆ బలిపీఠం కట్టాడో the truth is, who had appeared to him. దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. That is the way we should build our altars. అలాగా మనం మన బలిపీఠాలు కట్టుకోవాలి. We should be able to meet God. మనము దేవుడిని We కలుసుకోవాలి. should be able to encounter God. దేవుడిని మనము ఎదుర్కోవాలి. Till that time, we should not leave God. అంతవరకు మనం విడిచిపెట్టకూడదు దేవుడిని. And then 8th verse. 8వ వచనం మనం And he చూసినట్లయితే, moved from there to the mount east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar again to the Lord. అక్కడ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పున ఉన్న కొండకు చేరి, పడమటనున్న బేతేలుకును తూర్పుననున్న హాయికిని మధ్యను గుడారం వేసి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠం కట్టి యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను. Amen. ఆమేన్. See, great, wonderful man of God. దేవుని యొక్క అద్భుతమైన దైవజనుడు. And he was always grateful to God. దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత గలవాడే ఉన్నాడు. But we should understand, మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. we are all born again. మనం తిరిగి జన్మించిన వారు We are all మనమందరము. spirit filled. మనమందరము ఆత్మతో నింపబడిన వారము. But then we got to be cautious in this world, మనము ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. because the word of God says Satan roars like a roaring lion. అయితే వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరిని మృంగివేదినా ఎవరిని చంపివేదినా అని అపవాది గర్జించి సింహం వలె తిరుగుతున్నది But a lot of people get misunderstood this word. ఈ వాక్యాన్ని ఎంతో మంది సరిగ్గా అర్థం Oh, చేసుకోరు. Satan is roaring like a lion. Roaring like a lion. అయ్యో గర్జించి సింహం వలె సాతాను It తిరుగుతుంది is అని roaring చెప్తుంది. like a lion, but not a lion. అది వలె తిరుగుతుంది కానీ అది సింహం కాదు. Because the God of you and me నీవు నేను సేవించే ఆ దేవుడు is the God of Abraham. అబ్రహాము దేవుడు. And the God who never left Abraham in spite of several mistakes he did. ఎన్నో తప్పుగా చేసినప్పుడు కూడా అబ్రహాము దేవుడు ఎప్పుడు ఆయనను విడిచిపెట్టలేదు. Because the Lord, he promised him that he will bless his generation with like stars in the sky and like the sand. ఎందుకంటే అబ్రహాం దేవుడికి వాగ్దానం చేశాడు, నీ యొక్క సంతానం ఇలాగుంటుంది, సముద్రపు ఇసుక రేణువుల వలె ఆకాశ నక్షత్రముల వలె ఉంటుంది అని చెప్పాడు. But then when we are in this world, మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు we have trials. మనకి అనేకమైన శోధనలు ఉంటాయి. Oh, we have temptation. మనకి అనేక రకాలైన Oftentimes, ఎన్నో సార్లు మనము శ్రమల గుండా వెళ్తాం, శోధనలు వస్తూ ఉంటాయి. oftentimes, అనేకమైన సార్లు because of circumstances, పరిస్థితులను బట్టి, because of certain tempting temptations, కొంచెము మనకి ఇష్టమైన ఆ శోధనలు వచ్చినప్పుడు what we do is మనం ఏం చేస్తామంటే we hold these temptations into our hand, మనము ఆ శోధనలు మన చేతిలోకి తీసుకుంటాము. and then we keep praising God. మనము దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటాము. Then we do the prayers, ప్రార్థన చేస్తాము, we do fasting prayers, ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాము, and we do all types of prayers. అన్ని రకాల ప్రార్థనలు చేస్తాము. But then, are you seeing my hand? నా చేయి చూస్తున్నారండి, ఇలా ఉన్నది. We will hold certain sins in our lives. మన జీవితంలో కొన్ని పాపాలు పట్టుకుని ఉంటాము. They are situational sins. పరిస్థితులను బట్టి పాపాలు, There are tempting, worldly, lustful, flesh sins. శరీరానికి సంబంధమైన ఆకర్షణలు పట్టుకుని There are ఉంటారు. some people, young people, who hold these temptations. కొంతమంది యవనస్తులు చాలా గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటారు ఈ శోధనల్ని, ఇష్టమైనవి ఏమైనా ఉంటే వాటిని గట్టిగా పట్టుకుంటారు. And then they still expect God to bless. మరియు దేవుణ్ణి ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ ఉన్నాడు. Then God wants this morning. దేవుడు ఉదయకాలంలో You will be going through any situation. మీరు ఎటువంటి పరిస్థితి గుండా You will be going through sickness. మీరు ఎటువంటి అనారోగ్యం You గుండా will be వెళ్తున్నా going through కూడా, financial problems. మీకు ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు You will గుండా be going వెళ్తున్నప్పటికీ through, కూడా, you may be at the crossroads. మీరు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియని మధ్య రోడ్లో ఉన్నారేమో. God knows your situation. దేవుడు మీ పరిస్థితి ఎరిగి ఉన్నాడు. God knows the situation of Abraham and Sarah. అబ్రహాము మరియు సారయమ్మ ఒక పరిస్థితిలో ఎరిగి ఉన్నాడు దేవుడు. But then, unless we release that to God, మనము ఈ శోధనని దేవునికి అప్పగిస్తే తప్ప, release that through our hand, మన చేతి నుండి విడిచిపెట్టినప్పుడే తప్ప, then God blesses us. అప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. So he started off well in this journey. ఈ ప్రయాణంలో ఆయన చాలా బాగా ప్రారంభించాడు. Amen. ఆమేన్.
We all started off our race very well. మన యొక్క పరుగు పందెం మనమందరం కూడా బాగా ప్రారంభించాము. How fast we are running. మనం ఎంత తొందరగా పరిగెడుతున్నాము. You know our P.T. Usha. మన దేశంలో అథ్లెట్ పిటి ఉషా ఉంది. Even seconds are important. వారికి సెకండ్లు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం. Within 10 seconds, 10 సెకండ్లలో she has to run 100 meters. 100 మీటర్లు పరిగెట్టాలి. So then they get a crown. అప్పుడు వారికి ఒక Prize. మెడల్ వస్తుంది. But God is looking at us this morning. కానీ దేవుడు మన వైపు చూస్తున్నాడు. Are you defeated? నువ్వు ఓడిపోయిన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావా? Are you running the race? లేదా నువ్వు ఆ పరుగు పందెం ఇంకా పరిగెడుతూ ఉన్నావా? You may be doing all the things. మీరు అన్ని చేస్తూ You ఉండవచ్చు. may be an evangelist. మీరు సువార్థికులు You may be a ఉండొచ్చు. pastor మీరు ఒక పాస్టర్ అయి ఉండొచ్చు. like me. ఆ, You may be a pastor like me. నాకులాగా పాస్టర్ అయి ఉండొచ్చు. You may be a worship leader. ఒక ఆరాధన You may నాయకుడు be అయి a prayer ఉండొచ్చు. warrior. ఒక ప్రార్థనా యోధులు అయి You may be doing ఉండొచ్చు. all great things for God. మీరు దేవుని కొరకు అనేకమైన చేస్తూ ఉండవచ్చు. But God is looking at our heart. కానీ దేవుడు హృదయం వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు. Are we running the race? మనం ఆ పరుగు పందెంలో పరిగెత్తుతున్నామా? If you are running the race, మీరు ఒకవేళ ఆ పరుగు పందెంలో పరిగెత్తుతున్నట్లయితే we rejoice with you. మేము మీతో పాటు ఆనందిస్తాము. Whoever you are, నువ్వు ఏమైనప్పటికీ కూడా ఎవరైనా from which corner you are listening to this word, we don't ఏ know. మూల నుంచి మీరు వింటున్నారో మాకు తెలియదు. In the online service. ఆన్లైన్ సర్వీస్ చూస్తున్నారు. But if you really want to run the race, if you have stopped the race because of temptations, young people, శోధింపబడుతున్నావేమో ఆకర్షణలతోటి వీటన్నిటితో యవనస్తులు ముఖ్యంగా మీరు ఈ పరుగు పందెంలో ఉన్నారు. there was one young girl who said, "What uncle you always say temptations come to young people. What about old people? They don't get." ఒక అమ్మాయి ఇలాగంది, ఏంటంకులు ఎప్పుడు యవనస్తులే అంటారు, శోధనలు వస్తాయి, మీకు శోధనలు వస్తాయి, పెద్దవాళ్ళకి ముసలివాళ్ళకి రావా అని అంటున్నారు. No, temptations come to everybody. శోధనలు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి. Temptation, there is no respecter of person. అది ఎవరికి పక్షపాతి కాదు, ఎవరిని గౌరవించదు. But why we emphasize young people is, ఎందుకు యవనస్తులకి వస్తాయి అని అంటున్నాను. why we emphasize ఎందుకు on young people is, యవనస్తులకే వస్తాయి ఎందుకు గట్టిగా చెప్తున్నామంటే, అంటే why we focus on young people is, ఎందుకు వారి మీదే దృష్టి ఇస్తున్నాము and అంటే, the preachers share the word of God is, దేవుని యొక్క వాక్యము not పంచుకుంటారు. that they only get temptation, వారు మాత్రమే శోధింపబడతారని కాదు. because ఎందుకంటే your time is precious, నీ యొక్క సమయమే అమూల్యమైనది. because we are old, మేము పెద్దవాళ్ళము, we are past our young age. మేము ఆ యవన దశ దాటేశాము. So for us time is not on our side, మాకు సమయము మా వైపు లేదు. because why I as a burden to stress on young people is, నాకు ఎందుకు భారం ఉన్నది యవనస్తుల మీద అంటే, because ఎందుకంటే not that you only get temptations, నువ్వు మాత్రమే శోధింపబడతావని కాదు, but when you walk in line at this age, ఈ వయసులోంచి నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నడుచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే God will bless you like Esther. దేవుడు నిన్ను ఎస్తేరు వల్ల God will ఆశీర్వదిస్తాడు. bless you like Deborah. దేవుడు నిన్ను దెబోరా వల్ల ఆశీర్వదిస్తాడు. God will bless you like Hannah. దేవుడు నిన్ను హానా వల్ల ఆశీర్వదిస్తాడు. And for young boys, యవనస్తులు అబ్బాయిలు, and what uncle was saying, only girls, Hagar and Deborah. What about us? దెబోరా మరియు హానా మరియు ఎస్తేర్ అని వారి వైపే చెప్తున్నారు. మేమేంటి అని అనొచ్చు మీరు. Share up boys. అబ్బాయిలు కూడా సంతోషించండి, Because God will bless you like David. దావీదు వల్ల మిమ్మల్ని God will bless ఆశీర్వదిస్తాడు. you like Daniel. దానియేలు వల్ల Oh, నిన్ను God will bless you ఆశీర్వదిస్తాడు. like Joseph. యోసేపు వల్ల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. Cheer up. సంతోషించండి. Today is the day. ఈ దినమే ప్రత్యేక. Oh, if you are running or not running, I don't know. మీరు పరిగెడుతున్నారో లేదా పరిగెట్టడం లేదో నాకు తెలియదు. Or you are jogging the race, I don't know. లేదా నెమ్మదిగా వెళ్తూ ఉన్నారో తెలియదు. Or you have stopped the race, I don't know. లేదా పరుగు పందెంలో నిలిచిపోయి ఉన్నారో తెలియదు. Because of situations, ఎందుకంటే పరిస్థితులలో ఉండవచ్చు, because you are not getting, you are already working, లేదా పని చేస్తూ ఉండవచ్చు, but you are not getting a good breakthrough in the job. లేదా ఆ ఉద్యోగంలో ఎటువంటి ఉన్నత స్థితి లేదు నాకు అని అనుకుంటూ Your ఉండవచ్చు. families are looking for a life partner for your marriage. లేదా వివాహం కొరకు ఒక జీవిత భాగస్వామి గురించి చూస్తూ ఉండవచ్చు. మీరు Years have passed, సంవత్సరాలు దాటిపోతున్నాయి. but God has
still not listening to your call. దేవుడు అయినప్పటికీ నీ యొక్క ప్రార్థన మొర ఆలకించట్లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. This is the day. ఈ దినమే, This is the day of deliverance. ఈ దినమే నీకు విమోచించబడే దినం. Don't stop the race because of the trials. ఆ శోధనని బట్టి శ్రమను బట్టి నువ్వు ఆ పరుగు పందెం ఆపివేయి. Oh, don't stop the race because of temptations. మీరు వచ్చే ఆ శ్రమలను బట్టి శోధనను బట్టి మీరు ఆపివేయొద్దు. You and I, నీవు నేను we have to yield our temptations to మన Christ. యొక్క శోధనలు శ్రమలన్నీ కూడా దేవునికి లోబర్చాలి. And God will do great things in our దేవుడు life. మన జీవితంలో గొప్ప గొప్ప విషయాలు చేస్తారు. So after he built an altar, ఆయన బలిపీఠం కట్టిన తర్వాత how many times he built the altar? ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు కట్టాడండి ఆ బలిపీఠం? Twice. 2 సార్లు. And God appeared to him. దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. And you know, immediately వెంటనే there was a famine in that land. అక్కడ ఒక కరువు వచ్చింది. There was a famine in Canaan. అక్కడ ఒక కరువు వచ్చింది కనాన్లో. 10th verse. 10వ వచనం. Now there was a famine in the land. ఆ దేశంలో ఇప్పుడు ఆ దేశంలో కరువు వచ్చెను. You know what I said is, నేను ఏం చెప్పానంటే God gives us mysteries when we దేవుడు really dig into the word of God. మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో నిజంగా తవ్వినట్లయితే దేవుడు మనకి గొప్ప గొప్ప మర్మాలు మనకి తెలియజేస్తాడు. I will share you one mystery. నేను ఒకటి మీకు పంచుకుంటాను. You can see all over the Bible. మీరు బైబిల్ అంతా చూడవచ్చు. అది It happens the same way. అది అలాగే జరుగుతుంది. And Abraham, అబ్రాము, there was a famine in the land. ఆ దేశంలో కరువు వచ్చింది. And Abraham went down to Egypt. ఆయన ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయాడు. God told him to go to Canaan. కనానుకి వెళ్ళమని చెప్పాడు. He went to Canaan. ఆయన కనానుకి వెళ్ళాడు. He has given thanksgiving. దేవుడికి వందనాలు చెప్పాడు. God appeared to him. కృతజ్ఞతార్పణలు చెప్పాడు. దేవుడు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు. But then ఆ తర్వాత there was a famine. అక్కడ కరువు వచ్చింది. Only when we have difficulties, మనకి కష్టములు వచ్చినప్పుడు we take wrong decisions in మనము life. మన జీవితంలో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాము. So he went down, ఆయన కిందకి వెళ్ళాడు. Egypt. ఐగుప్తుకి వెళ్ళాడు. and there was a severe famine in the land. అక్కడ దేశంలో గొప్ప కరువు వచ్చింది కాబట్టి ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయాడు. Where Abraham went? Abraham went down to Egypt. ఆయన ఐగుప్తులో నివసించడానికి వెళ్ళాడు. కిందకి వెళ్ళాడు. In the English word, అక్కడ ఇంగ్లీష్ మాటలో Abraham went down. అబ్రాము కిందకి వెళ్ళాడు అని అన్నాడు. Whenever it says went down, ఎక్కడైతే బైబిల్లో కిందకి వెళ్ళాడు అని అన్నారో he is going, it's a wrong decision. అదొక తప్పు నిర్ణయం. It's a decision which leads to destruction. అది ఒక చెడుకే కారణం It is a అవుతుంది. decision which is not in line with the plan, with the will of God in your life. మన జీవితంలో మరియు దేవుని వాక్యానుసారంగా చిత్తానుసారంగా లేనిది అయి ఉంటుంది అది. And you know, the moment he went, ఆయన వెళ్ళిన క్షణము I am imagining. నేను ఊహించుకుంటున్నాను. You can imagine and let me know. మీరు కూడా ఊహించుకుని చెప్పొచ్చు నాకు. The connection of God cut off. అక్కడ దేవునితో సంబంధం కొంచెం దూరం అయిపోయింది. When we sin, మనం ఎప్పుడైతే పాపం when చేస్తామో, we take decisions, మనం ఎప్పుడైతే నిర్ణయాలు మన సొంతం తీసుకుంటూ ఉంటామో, knowing very clearly that it is not the will of God, అది దేవుని చిత్తం కాదు అని స్పష్టంగా తెలిసినప్పటికి కూడా when we take the decision, మనం ఎప్పుడైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటామో we land into problems. మనము సమస్యలో దిగుతాము. And here, ఇక్కడ and the presence of God దేవుని యొక్క సన్నిధి will be disconnected from us. మన నుంచి వేరైపోతూ ఉంటది. But nobody will know. ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు. Oh, we can praise God. మనం దేవునికి Oh, I can స్తుతించవచ్చు. pray. నేను ప్రార్థిస్తూ There was a ఉండవచ్చు. man who was praying. ఒక మనుషుడు ప్రార్థిస్తూ I went for a meeting. నేను ఒక కూటమికి వెళ్ళాను. Several people were praying. ఎంతో మంది ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. And there was a man who was asked to pray. ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు. ఆయన Great man of God. పెద్ద దైవజనుడు. Then how he was praying? ఆయన ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడో తెలుసా అండి? He was praying like as if he was crying and praying. ఆయన రోధిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాడు. God have compassion on them. ప్రభువా వాళ్ళ మీద కనికరం చూపించండి అని God అంటున్నాడు. loved them. వాళ్ళు ప్రేమించండి అని అంటున్నాడు. His voice was shaking. ఆయన యొక్క స్వరం కదిలిపోతూ ఉంది. And I opened my eyes నా కళ్ళు తెరిచాను and నేను. see how much he is crying. ఎంత ఏడుస్తున్నాడో అని చూశాను నేను. But he was not at all crying. ఆయన ఏమి He ఏడట్లేదు. was normal. ఆయన మామూలుగా ఉన్నాడు. He will do mimicries in prayers. ప్రార్థనలో అనేక రకాల స్వరాలతో ప్రార్థన The moment they చేస్తారు. start prayer, వాళ్ళు ప్రార్థన ప్రారంభించిన their voice will become different. వాళ్ళ యొక్క స్వరమే Oh, వేరే ఉంటుంది. gracious, loving, heavenly Father.
ఒక్కొక్కసారి తీవ్రమైన స్వరంతో అత్యంత కృపగల మా ప్రభువా అని మాట్లాడుతుంటారు. If you say like that, నువ్వు అలా చెప్పినట్లయితే do you think that God will answer your prayer? దేవుడు నీ ప్రార్థనకి జవాబు తొందరగా ఇస్తాడు అనుకుంటున్నావా? Several people pray like that. ఎంతో మంది అలా ప్రార్థన చేస్తారు. Pray ప్రార్థన in such a చేస్తారు way that people get attracted. ఎట్లాగంటే నీ ప్రార్థన చూసి నీకు ఆకర్షింపబడాలి. But it doesn't happen like that. అది అలా జరగట్లేదు. God looks to our heart. దేవుడు మన హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. And when it comes to Abraham, అబ్రహాము వచ్చినప్పుడు the moment he went down to Egypt, ఆయన ఎప్పుడైతే కిందికి ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళిపోతాడో his presence was disconnected ఆయన with యొక్క God. దేవునితో ఉన్న సంబంధం అక్కడ దూరం అయిపోతుంది. You know what he said? ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా? Abraham, man of faith. విశ్వాసమునకు మూలమైన తండ్రి అయిన అబ్రహాము What he says to Sarah? ఆయన సారాతో ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. Hey Sarah, అమ్మా సారా, when you are going there to Egypt, నువ్వు ఐగుప్తులోకి వెళ్తున్నాం కదా మనము. oh, you look so beautiful, Sarah. చాలా అందగత్తివమ్మా. So God created you so beautiful. దేవుడు నిన్ను చాలా చక్కని దానిగా చేశాడు. But when we go to Egypt, మనం ఐగుప్తులోకి వెళ్తున్నాము. the beautiful ladies, అక్కడ అందమైన స్త్రీ if they are not married, ఒకళ్ళు వివాహం the చేసుకోకపోతే Pharaoh will take, the king will take them, ఆ అందమైన వాళ్ళని ఆ రాజైన ఫరో తీసుకెళ్లిపోతాడు. and then they will prepare them. వాళ్ళని సిద్ధపరుస్తారు. Then they will take them as their wives. అప్పుడు వారిని భార్యలుగా So తీసుకుంటారు. Abraham knows all this. అబ్రహాంకి అవన్నీ తెలుసు. So that's why he says, అందుకే ఇలా అంటున్నాడు, Sarah, please tell you are my sister. సారమ్మ నువ్వు చెప్పు, నువ్వు నాకు సహోదరి అని చెప్పు, నువ్వు నాకు చెల్లివని చెప్పు అనేసి అని అంటాడు. Then Sarah says, okay Abraham, because I love you, I will say like that. సారమ్మ అంటది, సరే అబ్రహాం నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నేను అలాగే చెప్తాను అని అంటది. So she says like that. ఆమె అలాగే చెప్తాను. As soon as they went to Egypt, ఐగుప్తుకి వెళ్ళగానే she was beautiful. ఆమె అందగత్తే. And how Abraham thought it happened. ఎలాగా అబ్రహాం చెప్పాడో అలాగే జరిగింది. So he says, she is my sister. ఆమె నా చెల్లి అని చెప్పాడు. Sarah says, is my brother. సారా కూడా అలాగే చెప్తుంది ఆయన అన్న అని. Then the princess of Pharaoh, 15th verse, the princess of Pharaoh also saw her. ఫరో యొక్క అధిపతులు కూడా ఆమెను చూశారు. Also commended her to Pharaoh. ఫరో ఎదుట ఆమెను బాగా పొగిడేస్తాడు, ఎంత అందంగా ఉంది ఆమె చూడాలి. And the woman was taken to Pharaoh's house. అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయిన సారమ్మని ఫరో ఇంటికి తేబడ్డది. I don't know what Sarah thought. అప్పుడు సారమ్మ ఏమనుకున్నాడు I don't know. నాకు But I తెలియదు. imagine. నేను ఇలా What a ఊహించుకుంటున్నాను. foolish husband I have. నాకు ఎలాంటి వెర్రి మొగుడు ఉన్నాడు నాకు అని He అనుకున్నాను. doesn't even have the courage to say she's my wife. ఆయనకి కనీసం ధైర్యం కూడా లేదు ఈమె నా భార్య అని చెప్పడానికి అని అనుకుని ఉంటాడు. And you know, he is giving away me to Pharaoh. ఇప్పుడు నన్ను ఆయనకి ఆ ఫరోకి ఇచ్చేస్తున్నాడు చూడు అని అనుకుని ఉంటాడు. Maybe how many questions she got, we don't ఆమె know. ఎన్ని ప్రశ్నలు ఆమె గుండా వెళ్ళి ఉన్నదో, ఎంత నెమ్మది లేని తన పరిస్థితి గుండా వెళ్ళి ఉంటుందో మనకు తెలియదు. And then Pharaoh, 16th verse, he treated Abraham well for her sake. అతడు ఆమెను బట్టి అబ్రహాం నాకు మేలు చేశాను. You know why I am sharing this word this morning? ఎందుకు నేను ఈ ఉదయకాలాన్ని నేను పంచుకుంటున్నాను. Actually, I took a topic which was different నేను today. వేరేది తీసుకున్నాను నిజానికి, Different character. వేరే వారి గురించి చెప్దామని నేను But then ప్రారంభించాను. Lord's ways are mysterious. దేవుని యొక్క మార్గములు చాలా అగమ్యములు. And I felt that, you know, this is so important in life. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యము అని అనుకుంటున్నాను. And then, you know, వర్తమానము. and he treated Abraham well. ఆమెని బట్టి అబ్రాహామునకు మేలు చేశాడు. He 16. for Sarah's sake. ఆమెని సారమ్మని బట్టి So tomorrow or any after, they have some procedure called purification. వారికి ఒక విధి పరిశుద్ధపరచడం, పవిత్రపరచడం అనేది ఉంటుంది. So immediately they won't take anybody as their wife. వెంటనే వారు భార్యగా అంగీకరించరు. So what he did was he pleased Abraham by giving him so many cattle. అబ్రాహాముకు ఫరో కొన్ని మేలులు చేస్తాడు, కొన్ని బహుమానాలు పంపిస్తాడు. And I don't know whether Abraham was happy, I don't know. అబ్రాహాం దాన్ని బట్టి సంతోషించాడో లేదో కానీ తెలియదు. But Sarah is with Pharaoh. సారా మాత్రము ఫరో యొక్క Maybe how many days Sarah was with Pharaoh, we don't know. ఎన్ని రోజులు అక్కడ
అక్కడ ఉండిపోయిందో మనకు తెలియదు. Maybe the purification time was over. ఆ పవిత్రపరచడము సిద్ధపాటు అన్నది అయిపోయి ఉండవచ్చు. Maybe the next day. మరుసటి రోజు ఆమె These are ఫరో దగ్గర all not written in the Bible. అది రాయబడి లేదు, But this is an imagination. అది ఊహించుకోవడానికి ఇట్లా జరుగుతుంది. But the fact and the truth is, మరియు సత్యం ఏమైనదంటే, they normally in the olden days the kings they take the beautiful women for purification. They give some time. స్త్రీలని రాజుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లే ముందు కొంత సిద్ధపాటు, కొంత బాగా కనిపించాలని కొన్ని ద్రవ్యాలతో వాళ్ళకి బాగా తయారయ్యేటట్టు చేయడం. We will see the life of Esther and other queens before they were selected. వారు మనం ఎస్తేర్ జీవితం కూడా చూసినప్పుడు ఎస్తేర్ని రాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్లే ముందు ఆమె చాలా కాలంకి సిద్ధపాటు చేశారు. మంచి మంచి సుగంధ ద్రవ్యాలు రాశారు, మంచి మంచి బట్టలు వేస్తారు, మంచి మంచి ఆహారం తినిపించారు, అవన్నీ చేశారు. I don't imagine what Abraham was thinking all these days. అన్ని రోజులు అబ్రాహాం ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడో తెలియదు. And the day has come ఆ దినము వచ్చింది when Pharaoh is getting, Sarah into his life. ఫరో సిద్ధంగా ఉన్నాడు సారమ్మని ఆయన జీవితంలోకి తీసుకోవడానికి. And then mysteriously God doesn't talk to Abraham. దేవుడు అబ్రాహాంతో మాట్లాడలేదు. God did not talk to Abraham. దేవుడు అబ్రాహాంతో మాట్లాడలేదు. Earlier God talked to him and అంతకు ముందు దేవుడు అబ్రాహాంతో మాట్లాడేవాడు. he appeared to him twice. ఆయనకి 2 సార్లు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అబ్రాహాం. But then now he is not talking to ఇప్పుడు Abraham. అబ్రాహాంతో మాట్లాడడం లేదు As దేవుడు. I said, నేను చెప్పినట్టు the moment he went down to Egypt, ఆయన ఎప్పుడైతే దిగి వెళ్ళిపోయాడో ఐగుప్తుకి, God's connection got disconnected. దేవుని యొక్క సంబంధము అక్కడ దూరం అయిపోయింది. And how God, because Abraham is God's chosen servant. అబ్రాహాము దేవునిచే ఏర్పరచబడిన సేవకుడై ఉన్నాడు. He is God's ordained. ఆయన దేవునిచే అభిషేకించబడ్డాడు. Though he made mistakes, ఎన్నో తప్పులు చేసినప్పటికీ కూడా God's grace, God's providence, God's protection was with him. దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క కాపుదల అబ్రాహాముతో ఉన్నది. And what he did? ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా అండి? God sent plagues into Pharaoh's life. ఎన్నో వేదనలు, గడ్డలు అట్లా 17th verse. 17వ వచనం. But the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah, Abraham's wife. అయితే యెహోవా అబ్రాహాం భార్య అయిన సారాయిని బట్టి ఫరోను అతని ఇంటి వారిని మనోవేదనల చేత బాధించెను. 18th verse. 18వ వచనం. And Pharaoh called Abraham and said, "What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister? I might have taken her as my wife. Now, therefore, here is your wife. Take her and go your way." అప్పుడు ఫరో అబ్రాహాంతో పిలిపించి, నీవు నాకు చేసింది ఏమిటి? ఈమె నీ భార్య అని నాకు ఎందుకు తెలుపలేదు? ఈమె నా సహోదరిని ఎలా చెప్పితివి? నేను ఆమెను నా భార్యగా చేసుకుందినేమో. అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భార్య, ఈమెను తీసుకొని పొమ్మని చెప్పాను. And so Pharaoh, he did not request. 20th verse. So Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away with his wife and all that he had. ఫరో అక్కడ విన్నవించలేదు, కానీ తన నెలలకు ఆజ్ఞాపించాడు, ఆయన భార్యను తీసుకుని తొందరగా పంపించేయండి. Did Abraham obey God? అబ్రహాం దేవుడికి విధేయత చూపించాడు? No. లేదు. His presence was disconnected. ఆయన యొక్క సన్నిధి ఆయన నుంచి దూరం అయిపోయింది. God forced Abraham to go from Egypt. దేవుడు God forced Abraham to go out of Egypt by making Pharaoh. తొందరగా ఫరో ద్వారా చెప్పించాడు, తొందరగా ఇక్కడ విడిచి వెళ్ళు అనేసి. And he forced Abraham to go out. అబ్రహాం తొందరగా పంపించేశాడు. And then you see 13th verse. మనము 13వ అధ్యాయం As I said, whenever it says went down means you are into destruction. You are not in line with God's word. కిందకి వెళ్ళాడు అని అంటే నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా లేవు అని అర్థము. 13th chapter 1st verse. 13వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, That Abraham went up from Egypt. అప్పుడు He and his wife and all that he had. ఆయన యొక్క భార్య పైకి ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఐగుప్తుని విడిచిపెట్టి. Where they went? ఎక్కడికి వెళ్ళారు? They went back to the same place where he has given the
altar call. ఎక్కడైతే Build the దేవుడు altar. ప్రత్యక్షమయ్యాడో, ఎక్కడైతే బలిపీఠం కట్టాడో అక్కడికే తిరిగి వెళ్ళాడు. Amen. Amen. Sometimes God forces us when we live in our own will. మన సొంత చిత్తానుసారంగా దేవుడు మనం జీవిస్తున్నట్లయితే దేవుడు ఒక్కోసారి మనకి అక్కడి నుంచి విడిచి బయటికి రమ్మని చెప్తూ ఉంటాడు. ఇంకా even if you don't listen, మనం అయినప్పుడు in spite of his telling, ఆయన చెప్తున్నప్పుడు కూడా వినకపోతే he will throw us out by the situation. ఆయన పరిస్థితులు కలగజేస్తాడు, బయటికి వెళ్ళిపోయి. Like how Abraham was pushed out. ఎలాగ అబ్రహాం అక్కడి నుంచి గెంటివేయబడ్డాడు. And once he came again, there is the same story. మళ్ళా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అలాగే జరిగింది. Sarah keeps on asking Abraham, what about the son? నాకు కొడుకు కలగలేదు అని. And then Abraham, they take that Egyptian lady అక్కడ from Egypt, the handmaid, the servant maid. దేవుడు మన 16వ వచనం చూసినట్లయితే 12వ అధ్యాయంలో ఫరో రాజు దాసులు పనికత్తెల్ని ఇస్తాడు. అక్కడ ఐగుప్తు దాసి వీళ్ళతో పాటు వచ్చింది. Now we got, no? When they went to Egypt, they should have come actually. Okay, God told it is not your plan, He pushed them. So they should come without taking anybody. ఎప్పుడైతే అబ్రాముని పంపించేయమని చెప్పాడు ఫరో రాజు, అప్పుడు వారు వచ్చేయాల్సింది మామూలుగా, ఏమీ తీసుకురాకుండా. But then Sarah took an Egyptian. అక్కడ దాసులు మగగాడిదలు అన్ని పనికత్తెలు ఆడగాడిదలు ఒంటెలు ఇవ్వటాయి వాళ్ళందరినీ తీసుకువచ్చాడు. But then they brought the Egyptian. అక్కడ ఐగుప్తురాలిని తీసుకుని వచ్చారు. Her name is Hagar. ఆమె పేరు హాగర్. And not only she brought her, ఆమెని తీసుకురావడమే కాదు, and she gives to Abraham. ఆమెని వచ్చింది అబ్రహాంకి ఇచ్చింది. And then says, అమల చెప్తుంది, I don't have children, Abraham. ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు లేరు You అబ్రహాం. keep on promising stars and moons and sky. నువ్వు ఆకాశం వైపు చూపించి నక్షత్రాలు చంద్రుడిని అన్నిటినీ చూపిస్తున్నావు. You say that God will bless me like the sand at the seashore. సముద్ర తీరాన్ని ఇసుక రేణువుల వలె ఉంటది మన సంతానం అని నువ్వు అది I don't చూపిస్తున్నావు. have any children, Abraham. అబ్రహాం నా దగ్గర నాకు పిల్లలు లేరు. Take this handmaid ఈ దాసినితో వెళ్ళు, and give me a child. నాకు ఒక పిల్లని పిల్లోడిని ఇవ్వు అని అన్నాడు. Then what Abraham did? అక్కడ అబ్రహాం ఏం Abraham చేశాడు? immediately went to the Lord. అబ్రహాం వెంటనే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడా? He went to the Lord. ఆయన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And he cried all night. ఆయన రాత్రంతా మొరపెట్టాడు. And then said, Lord, Sarah is asking me, take Hagar. దేవా సారమ్మ ఈ హాగర్ని తీసుకోమని అంటుంది అని అన్నాడు. Lord, can I take her, Lord? నేను ఆమెతో వెళ్ళనా ప్రభు అని అడిగాడా? Abraham did not pray like that. అలాగా అబ్రహాం అడగలేదు, He did not ప్రార్థించలేదు. go into God's presence. దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళనే లేదు. Even in the present days, ఈ రోజుల్లో కూడా when we get an offer for a marriage, వివాహం కొరకు ఏదైనా సంబంధాలు వస్తే very nice foreign boy, American boy, or American girl, అమెరికా అమ్మాయి, she is very good looking, మంచి అందగత్తె, good job. మంచి ఉద్యోగం. Once you get married, you'll go. ఒకసారి వివాహం అయితే వెళ్ళిపోతావు వాళ్ళతో అని Then the అన్నట్లయితే, boy in the Hyderabad, ఇక్కడ అబ్బాయి హైదరాబాద్ లో God-fearing boy, దేవుని యందు భయభక్తులు గల God-fearing అబ్బాయి, family, దేవుని యందు భయభక్తులు గల కుటుంబం. because it is America, అది అమెరికా దేశం కాబట్టి no prayer is required. ప్రార్థన ఏమీ అవసరం లేదు It అక్కడ. is God's plan. అది దేవుని ప్రణాళిక అని అనుకుంటారు. But when it is ordinary offer, మామూలుగా వచ్చినప్పుడు then we will say we will pray. దాని గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తాము అని చెప్తాం. This is the situation of the present generation. ఇప్పుడు ఉన్న తరము వారు ఇలాగ ఆలోచిస్తూ And ఉన్నారు. so Abraham అబ్రహాం takes Hagar as his wife అబ్రహాము హాగర్ని భార్యగా తీసుకుంటాడు. and bear a son. ఒక కుమారుని కంటాడు. And the moment Hagar conceived, ఆమె గర్భవతి అయినప్పటి నుంచి and she bore the child, ఆ కుమారుని కన్న తర్వాత Sarah was not at all happy. సారా ఏమాత్రం సంతోషించడం లేదు. And she says, ఆమె అంటుంది, then Sarah said to Abraham,
అప్పుడు సారమ్మ అంటుంది అబ్రహాం తోటి, My wrong be with you. 5th verse. 5వ 16. వచనం మనం చూసినట్లే 16వ అధ్యాయము, My wrong be upon you. నా ఉసురు నీకు తగులును అని I అంటుంది. gave my maid to embrace. నేనే నా దాసిని నీ కౌగిట ఇచ్చిన తరువాత And when she saw that she had conceived, ఆమె గర్భవతిని అయితేనని తెలుసుకున్నప్పుడు became despised in her eyes. నేను దాని దృష్టికి నీచమైన దానిని అయితేని. Abraham said to Sarah, అబ్రహాం సారాతో అంటున్నాడు, he had so many problems with Sarah. ఆయనకి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి సారాతో. She only gave that ఆమెనే Hagar. ఇచ్చింది హాగరుని. And then the moment child was born, ఎప్పుడైతే కుమారుడు కన్నాడో she is holding Abraham అబ్రహాం పట్టుకుంది, ఇప్పుడు the neck and saying, మెడ పట్టుకుంది. I mean, just imagination. నేను ఊహించుకొని చెప్తున్నానండి. And then, she says, this wrong be upon me. ఈ ఉసురు నీకు తగులును అని అంటుంది. And, the Lord judge between you and me. దేవుడు నిన్ను నన్ను న్యాయం తీర్చుగా. How much quarrel was there between Sarah and Abraham, we don't know. ఎంతగా కొట్లాడుకున్నారో అబ్రహాం సారై అప్పుడు మనకు తెలియదు. And then Abraham finally says, చివరికి అంటాడు అబ్రహాము 6th verse. 6వ So వచనం, Abraham said to Sarah, సారాతో అంటాడు, indeed, your maid is in your hand. ఇదిగో నీ దాసి నీ చేతిలో ఉన్నది, Do to her as you please. నీ మనస్సు వచ్చినట్లు దానికి And చేయమని. when Sarah dealt harshly with her, సారై దాన్ని శ్రమ పెట్టినందున ఆమె she fled from her presence. పారిపోయింది అక్కడి నుంచి. Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness. యెహోవా దూత అరణ్యంలో నీటి బుగ్గ యొద్ద ఆమెను కనుగొన్నది. Then in the 8th verse we see, 8వ వచనం చూసినట్లయితే, and he says, Hagar, Sarah's maid, where have you come from and where are you going? అప్పుడు దేవుని దూత అంటుంది, సారై దాసివైన హాగరు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావు అని అడిగింది. I'm pleading from the presence of my mistress. నా యజమానురాలైన సారై యొద్ద నుండి పారిపోవచ్చున్నాను అని అన్నాడు. Then the angel of the Lord said to her, అప్పుడు దేవుని దూత అంటది, యెహోవా return to దూత, your mistress నీ యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి and submit yourself under ఆమె her చేతి hand. క్రింద అణిగి ఉండమని దానితో చెప్పాను. Then the angel of the Lord said to her, అప్పుడు దేవుని దూత I అంటాడు, will multiply you and your descendants exceedingly. నీ యెహోవా దూత నీ సంతానం నిశ్చయంగా విస్తరింప చేసేదను. So she goes back to Sarah. ఆమె తిరిగి సారై దగ్గరికి How వెళ్ళి many times, Hagar provoked Sarah, we don't know. ఎన్నిసార్లు ఆమెని బాధ పెట్టింది, నీచంగా చూసిందో హాగరు సారైని మనకు తెలియదు. She lived with the Hagar for another 12 years. ఇంకొక 12 సంవత్సరాలు 12-13 years. 12-13 సంవత్సరాలు సారైతో ఉన్నది. And with Ismail, the son. ఇష్మాయిల్ కొడుకైన And the ఇష్మాయిల్. child was growing. అక్కడ బాబు పెరుగుతూ ఉన్నాడు. And child sometimes accuses Sarah. కొన్నిసార్లు ఇష్మాయిల్ కూడా సారైన అంటూ ఉండొచ్చు. And then she would have felt so much agony. ఎంతో వేదన గుండా వెళ్ళి ఉండవచ్చు. But then, this is how the life of Abraham and Sarah. ఇది అబ్రహాం మరియు సారా యొక్క జీవితము. And how is your life? నీ యొక్క జీవితం ఎలా ఉంది? Are you also, though you are God-fearing, though you want to live a religious, God-fearing life, Christ-centered life, నీవు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైన జీవితం జీవిస్తున్నప్పటికీ కూడా, but then finally God blessed Abraham. కానీ చివరికి దేవుడు అబ్రహాంను ఆశీర్వదించాడు. Exactly in the year of 100 years. ఎప్పుడైతే ఆయన 100 సంవత్సరాలు అయ్యాడు, 25 years delay. 25 సంవత్సరాల తర్వాత Prayer is not a denial, it's a delay. Prayer is not a denial. ప్రార్థనకి జవాబు అన్నది అది ఆగిపోవడం కాదు, It's a delay. అది ఆలస్యమైంది. Then God finally blessed Abraham. దేవుడు చివరికి అబ్రహాంను And ఆశీర్వదించాడు. he blessed him like the stars in the sky. ఆయన ఆకాశ నక్షత్రముల వలె నీ సంతానం ఉంటుందని వాగ్దానం The చేశాడు. God of Abraham, అబ్రహాం యొక్క the God దేవుడు, of Isaac, ఇస్సాకు యొక్క the God of దేవుడు, Jacob, యాకోబు యొక్క దేవుడు, the God of Jabez, యెబెజ్ యొక్క the దేవుడు, God of David, దావీదు యొక్క the దేవుడు, God of Hannah, హన్నా యొక్క the దేవుడు, God of Deborah, దెబోరా యొక్క the దేవుడు, God of Esther ఎస్తేర్ యొక్క is దేవుడు. your God and my నీ God. దేవుడు నా దేవుడై ఉన్నాడు. God is giving us an opportunity. దేవుడు మనకు ఒక అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడు. Oh, all have sinned and come short of the glory of God. అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను The word of God says, పొందలేదు. come unto me all ye that are heavy laden, I shall give you rest.
సమస్త భారం మోయిచున్న వారులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని అంటున్నారు. Are you falling short of the glory of God this దేవుని morning? యొక్క ఉదయకాలాన్ని మీతో విన్నవిస్తూ ఉన్నాను. మీరు దేవుని యొక్క మహిమను పొందలేక ఉంటున్నారా? Let's get encouraged. మనల్ని మనం ప్రోత్సహించుకుందాం ఈ ఉదయకాల సమయాన్న. Abraham who failed in his Christian walk. మన యొక్క క్రైస్తవ నడకలో ఎక్కడైనా అపజయం పొందామా? Abraham who failed oftentimes. అనేకమైన సార్లు అబ్రహాం కూడా అపజయం But పొందాడు. Abraham came back to God. కానీ అబ్రహాం దేవుని దగ్గరికి తిరిగి వచ్చాడు. We need to come back to God. మనం కూడా దేవుని వద్దకి తిరిగి Are రావాలి. you broken hearted? మనము Are you broken hearted? మీరు ఈరోజు విరిగిన హృదయం గలవారే ఉన్నారా? Is your life void and empty? మీ యొక్క జీవితము నిరాకారంగాను ఖాళీగాను ఉన్నదా? Though you are born again long back, you are not able to run the race. మీరు అనేక సంవత్సరాల క్రితము చాలా క్రితం మీరు తిరిగి జన్మించినప్పటికీ మీరు పరుగు పందెంలో పరిగెత్తలేకపోతున్నారా? Are you living a Christ-centered life, not building the kingdom of God, but building your own kingdoms? మీరు క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారా? దేవుని రాజ్యాన్ని కడుతున్నారా లేదా మీ యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు కట్టుకుంటూ ఉన్నారా? Come to Jesus this యేసు morning. యొద్దకు రండి ఉదయాన్నే. And when we surrender our life, మన జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే మనం కట్టుకుంటామో God is, ఇచ్చుకుంటామో this is a solemn moment. ఇదే ప్రత్యేకమైన దినం. In few moments we will close this prayer, this కొద్ది worship నిమిషాల్లో service. నేను ముగించి వేస్తున్నాను. And then this is a very important moment. చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇది. Are you struggling in your life? మీ యొక్క జీవితంలో పోరాటంలో ఉంటూ Are ఉన్నారా? you discouraged because of some situations in your life? మన జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు బట్టి నిరుత్సాహంలో ఉన్నారా? Come to Jesus. యేసు వద్దకు రండి. God will never leave you. దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడు. The God will bless you like Abraham, Daniel, Esther and Hannah. దేవుడు దానియేలు వలె, అబ్రహాం వలె, ఎస్తేర్ వలె, హేనా వలె, హన్నా వలె నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. As we pray now, ఇప్పుడు మనం ప్రార్థిస్తుండగా you can consecrate your life. మీ యొక్క జీవితాన్ని తిరిగి అప్పగించుకోండి. If you are blessed and God spoke to you, దేవుడు నీతో మాట్లాడినట్లయితే ఈ వర్తమానం ద్వారా you can write to us. మాతో మాట్లాడవచ్చు. మీరు రాసి పంపించవచ్చు. You can contact us. మమ్మల్ని మీరు ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. God is going to bless you. దేవుడు నిన్ను బహుగా దీవించుతాడు. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకొని. Oh gracious, loving Heavenly Father. అత్యంత కృపగల పరలోకమందున మా తండ్రి, Thank you, Lord, though we are all sinners. ప్రభా మేమందరం పాపులమై ఉన్నాము తండ్రి. And Lord, we have failed many times. ప్రభా అనేక విషయాల్లో అనేక సార్లు మేము అపజయం పొంది ఉన్నాము. But right now we want to come to you just as we are. ప్రభా ఇప్పుడు ఎలాగా ఉన్నామో అలాగనే మీ వద్దకు రావాలని చూస్తున్నాము తండ్రి. Nobody knows my condition, Lord. ప్రభా ఎవ్వరు నా యొక్క పరిస్థితి ఎరుగరు తండ్రి. Nobody knows your condition. ప్రభా ఎవ్వరు ప్రభా నీ యొక్క హృదయంలో ఏముందో ఎరుగరు. Nobody ఎటువంటి knows పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నావో ఎరుగరు. Nobody knows in which weakness you are going to. ఎటువంటి బలహీనత గుండా నువ్వు వెళ్తున్నావో ఎరుగరు. Let's come to Christ. యేసు యొద్దకు రండి, క్రీస్తు యొద్దకు వద్దాము. Give it all to Christ. మనం అంతా క్రీస్తు యొద్దకు ఇద్దాము. And give all your things to Christ. నీ యొక్క అన్ని All to Jesus నీ I యొక్క surrender. అపజయాలు, నిరుత్సాహాలు, నిస్పృహలు అన్నిటినీ ప్రభుకి అప్పగించుకుందాం. All to Jesus I surrender. నాకు నేను అన్నిటి విషయాల్లో క్రీస్తుకు లోబడి Shall we surrender our life to మన God? జీవితాన్ని దేవునికి Can we అప్పగించుకుందాం. say, take my life మనం and ఇలా let it be చెప్తామా? consecrated, Lord, to thee. ప్రభా నా యొక్క జీవితాన్ని తీసుకోండి, నీకు ప్రభా అప్పగిస్తున్నాను తండ్రి, నీకు ప్రతిష్ఠిస్తున్నాను ప్రభా అని చెప్పగలమా? If you are doing that, this నీవు అలాగా morning, ఉదయాన్నే చెబుతూ ఉన్నట్లయితే God is going to bless you. దేవుడు నిన్ను బహుగా And you దీవించబోతున్నాడు. can contact us. మీరు మాతో ఫోన్ ద్వారా కానీ కామెంట్స్ ద్వారా Or through the YouTube, you can give a comment ద్వారా మీ కామెంట్ ఇవ్వచ్చు. so that we can pray for you. మీకు మీ గురించి మేము Thank ప్రార్థించాలని you for this wonderful, Lord, visitation of thine. ప్రభా నీ ఈ దర్శించడం బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. Without your presence, Lord, there is no meaning in life. ప్రభా నీ యొక్క సన్నిధి లేకుండా ఎటువంటి అర్థం లేదు ప్రభా. Thank you for visiting us in this, Lord, in this time of ఈ సమయంలో Lord's service. దర్శిస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. Thank you for correcting us. మమ్మల్ని సరిచేస్తున్నందుకే నీకు Thank వందనాలు. you for strengthening us. మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నందుకే నీకు Oh, thank you for వందనాలు. encouraging us. ప్రభా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు. We come to you just as we are. మేము ఎలాగ ఉన్నామో అలాగే నీ యొద్దకు వచ్చి We ఉన్నాము. know, Lord, that you are going to bless us. అవును ప్రభా, నేను మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తావని మేము నమ్ముచున్నాము We are తండ్రి. your children. నీ పిల్లలమై ఉన్నాము తండ్రి. In Jesus' mighty name we pray. యేసు బలమైన నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.
The grace of our Father and of the Son and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us both now and forevermore. Amen. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క తీయని అనుబంధము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనతో తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you for listening to us. మా వింటున్నందుకే మీకు వందనాలు I'm చెల్లిస్తున్నాము. sure God has blessed you. దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించాడని మేము నమ్ముచున్నాము. Have a blessed and joyful week. ఒక ఆశీర్వదింపబడిన ఆనందంతో నింపబడిన వారం గుండా వెళ్ళండి. Amen. ఆమేన్.